اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi walimal kafi alhamdulillah. Hari ke hari yang dipikirkan kisah cinta dan kasih sayang, lupa mati tinggalkan sembayang, sesal diri tak kepalang. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam, lupa diri. Anak dan istri lupa mengaji, rasa dikubur di hari nanti. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Jangankan dia berdoa, membaca Al-Quran pun tak bisa. Saya akan menyebutkan tata tertib acara pada hari ini. Acara yang pertama, khataman Al-Quran. Acara yang kedua, puisi. Acara yang ketiga, pencak silat. Acara yang keempat, ceramah bahasa Arab. Acara yang kelima, kata sambutan. Acara yang keenam, pembacaan maulid dia ulamin. Yang acara yang ketujuh, tausiah agama beserta dengan doa. Adapun acara yang pertama, khataman Al-Quran, yang akan disampaikan oleh teman kami Muhammad Ridwan. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا الله والله أكبر.
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصلاة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. لا إله إلا الله والله الرحمن الرحيم. ألم تر ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله
Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wal atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man kepada orang tua saya dan kepada uwak-uwak saya yang selalu mensupport saya dan membimbing saya hingga saya bisa berada di tempat ini. Sejak awal kalian telah mengajarkanku cinta, kepercayaan dan rasa hormat, sehingga saya dapat belajar untuk menghargai diriku dan orang lain. Ketika aku melakukan sesuatu yang buruk, kalian ada untuk mengembalikanku ke jalan yang benar. Untuk uwak-uwakku terima kasih selalu memberiku dukungan, merawatku, membiayaiku meski aku jauh dari orang tuaku. Terima kasih telah membimbingku hingga aku dapat berdiri di sini. Tiada yang bisa aku berikan sebagai balas budiku kecuali doa-doa yang terbaik untuk kalian. Terima kasih untuk segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu
puisi yang akan dibacakan oleh teman kami Dekat kali. Enggak apa-apa, posisinya jangan langsung. Ibnu Jidan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bunda, aku ingin seperti apa yang kalian harapkan, menjadi cahaya di antara gelapnya hati hamba, memberimu syafaat di hari kiamat, memberimu penghargaan yang paling berharga. Ayah, Bunda, biasa sekarang memakan sejak kurus gaya begitu berat, begitu sulit, tapi aku percaya dan berjanji pada diriku sendiri, aku akan melanjutkan ayat dan cinta Allah kepada kalian. Ayah, Bunda, aku minta segala kerelaan, aku minta segala keikhlasan di dalam hatiku, agar aku bisa menghafalkan Quran, agar aku bisa memberimu makhluk yang terindah. Ayah, Bunda, saat siang berganti petang, aku takut, Ayah, Bunda, aku takut Allah memanggilku terlebih dahulu saat aku belum bisa meletakkan dirimu di singgasana yang terima. Ayah, Bunda, aku ingin keluarga kita keluarga yang selalu bersama Al-Quran, terlalu rindu saja dengan Al-Quran, dan semoga Allah menghidupkan itu semua agar keluarga kita menjadi keluarga yang Allah ridhoi. Ayah, Bunda, kami sudah rela, kami ikhlas meninggalkan masa muda kami dan meninggalkan masa berkehidupan, bergaul bersama teman-teman kami di rumah. Itu semua kami lakukan demi kebahagiaan kita nanti di akhirat. Ayah, Bunda, mungkin saat ini kita berpisah, mungkin saat ini kita merindu, suatu saat nanti kita tak akan pernah berpisah untuk selama-lamanya. Kita akan berkumpul di jannah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waman wafa bapak. Bapak Ibu, kami sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini untuk satu, yaitu menyebut-nyebut mengagung-agungkan nama Allah Subhanahu wa taala di Rasul. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita jasmani maupun rohani, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang paling terbesar, yaitu nikmat iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan rahmatan lil alamin Sayyidina wa Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Haji Salamun selaku pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Ulum, kemudian Mudir Ma'had Rodotul Ulum Ustaz Hanafi, kemudian Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan Ustaz kita, guru kita tercinta, yaitu Ustaz Mahmud Haitami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan mereka semua, Allah Subhanahu wa taala melancarkan dakwah mereka semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ibu yang kami muliakan, saya berdiri di sini untuk memberikan sedikit sepatah dua kata tentang khatam Qur'annya anak kita, yaitu Muhammad Ridwan. Alhamdulillah, saat beliau masuk sini, insya Allah kita akan mengejar khataman sugro, kemudian khataman kubro. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kami masih menerima santri, terutama kami di sini membuka kelas alim, kemudian nanti kami membuka kelas hafizah untuk wanita.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami berterima kasih terutama kepada Pak Panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, kemudian orang-orang yang telah ikut ambil bagian dalam acara ini, kemudian kepada para donatur-donatur yang telah menyisihkan hartanya untuk pondok pesantren kami ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menyampaikan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman. Jadilah kalian orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu bukan instan. Yang instan itu hanya mie instan. Orang yang berilmu itu harus belajar, au muta'alliman. Anak-anak kita yang berpotensi sebagai para penghafal Al-Quran atau berpotensi sebagai orang yang bisa membaca kitab kuning, masukkan ke pesantren. Jangan anak-anak yang bandel baru dimasukkan ke pesantren. Ini aku dari orang tuanya, anak saya bandel kali Ustaz. Kebanyakan orang tua dimasukkan pesantren, bandel baru dimasukkan pesantren. Yang baik-baik dimasukkan pesantren. Ya, kalau bisa yang baik-baik masuk ke pesantren. Nah, orang yang di pesantren ini bukan semua orang yang baik. Kami di sini semua belajar menjadi orang-orang yang baik. Bukan kami itu orang yang baik. Sudah pakai surban, sudah pakai jubah. Oh, kalian ini orang yang baik. Bukan. Kami belajar menjadi yang lebih baik. Makanya jangan salah sangka. Atau muta'alliman au muhibban. Kalau nggak bisa kita mencari ilmu, au muhibban, mencintai orang-orang yang ahli ilmu, dekat dengan ustaz-ustaz kita, terutama guru kita di kampung ini kan, Ustaz Mahmud Haitami, majelisnya dihadiri, kemudian ceramah-ceramahnya dihadiri, dimanapun dia berada kita cinta kepada beliau. Suatu saat nanti kita dibangkitkan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian au muhibban, orang yang mencintai ilmu. Wala takun tirrabi fatahli, ya kan? Dan jangan kalian jadi orang yang keempat, ya kan? Orang yang keempat ini sudah nggak mencintai ilmu, sudah nggak orang-orang yang tidak berilmu, tidak belajar ilmu, tidak mencintai ilmu. Itu kalau ada anak-anak kita yang berpotensi menjadi hafiz Al-Quran, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, masukkan anak-anak kita ke pesantren. Insya Allah kita nggak akan rugi dunia akhirat. Oh, mau jadi apa dimasukkan pesantren? Insya Allah jadi orang, ya kan? Dimasukkan pesantren bukan jadi orang yang buruk. Insya Allah seburuk-buruknya kita di pesantren masih menjaga sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin memperpanjang kalam. Kita lihat atraksi dari anak-anak kita, yaitu atraksi pencak silat. Kepada anak-anak kita kami persilakan dengan segala hormat.
disampaikan oleh teman kami Farhan. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-mukarram al-asadis wa asatizah. Awalan hayya bina nasrullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak. Tsumma salatan wa salaman daimaini mutaladimaini ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasi minaz zulumati ilan nur. Wathaniyan la ansa an aqula syukran katsiran ila raisil jarasati alladzi qad a'tani fursatan taminatan li an akhtuba amamakum jami'an an atakallama bil lughatil arabiyyah tahta al-unwan talabul ilmi. Ikhwati fillah, i'lamu anna al-ilma la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu ba'dahu lam yu'tika syai'an wa yadhillu al-mar'u 'aliman ma talaba al-ilma fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila limadha al-ilma li'anna al-ilma nurun yahdika ila dan 4 macam jalan yang keempat. Ada orang alim, muta'alim, muhibban, mustami'an, jadi monyet. Enggak beliau segan ngomong lagi, kalau saya mana segannya. Apa urusan kalau saya gitu. Tapi orang mau daftar jadi ustaz mah nggak ada. Kau nak kalau urusan siapa? Jadi tentara, kau jadi polisi, kau jadi ustaz ya jarang. Kenapa doktrinnya udah salah? Masuk pesantren kau yang besar mau jadi apa? Gak usah dibikin ya jadi orang, gak usah jadi monyet. Maka para hadirin rahmati Allah, jangan takut ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, punya anak di pesantren, pasrahkan kepada Allah. Insya Allah itu jalan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita gak kepingin anak kita nanti masuk surga, kita di neraka. Sebaliknya, ya, makanya melalui kesempatan ini saya mengingatkan kepada para jemaah sekalian, ayo istiqomahkan, punya anak, daftarkan di jalan Allah, lintas surga yang surgum. Jangan takut kita jadi orang susah, jangan takut jadi orang miskin kalau anak di pesantren. Karena apa? Qurratul uyun, yang bisa nyenengin mata, supaya apa? Anak kita jadi anak-anak yang menghias mata, bukan anak-anak nyulekin mata. Ini banyak anak sekarang anak yang nyulek mata orang tuanya, bukan nyenengin. Kenapa? Anak siapa tuh sekolah? Kenapa ketangkep? Gara-gara apa? Nyabu, nyulek mata anak model begitu. Itu terjadi saudara. Risau saya untuk itu. Mau ditangkap om bukan polisi, ya kan? Mau tangkap om ada hak. Tapi itulah yang terjadi. Maka saya mengharap, ayo sama-sama majelis-majelis pesantren-pesantren ini, bukan sedikit yang ada di Payabakung, 6 pesantren hafiz Quran yang isi rata-rata orang luar. Orang Indonesia, orang Payabakung mana pesantren yang belum alam? Kemana? Pesantren kan nggak tahu. Yang banyak 6 pesantren hafal Quran rata-rata yang isi orang luar, bukan orang Payabakung. Ya. Jauh-jauh pesantren kemana-mana, di sini pun banyak pesantren, gak usah pikir. Ya. Di Payabakung pun sudah banyak, masukkan anak-anak kita ke situ, gak usah takut. Siapa yang jamin? Allah. Siapa yang jamin anak kita bakal jadi manusia? Allah. Kalau jaminan manusia nggak ada apa-apanya, jaminan Allah insya Allah anak-anak kita semua nanti. Jadi mungkin ini saja kami ucapkan terima kasih pada segenap pengurus, pendidik di Ma'had Darul Ulum. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah berkat dari payah dari para saudara-saudara. Insya Allah Allah balas dengan kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para asatid dan asatidah yang saya muliakan, dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya tidak memperpanjang kalam. Saya hanya berterima kasih kepada ayahanda kami yang telah mensupport kami, yang telah mendukung kami, dan adinda kami Al-Ustaz An-Nawawi Abaik, sehingga terlaksananya acara kita ini, yaitu tasyakuran khatmil Quran atas adinda kami yang bernama Muhammad Ridwan bin Junaidi. Dan kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu serta para undangan, karena tempat yang kami sediakan masih banyak kekurangan di sana sini. Karena ini pemula atau acara yang pertama yang kami laksanakan di pondok pesantren kami. Jadi kami memohon maaf sebesar-besarnya pada para bapak dan ibu serta tamu undangan yang sekiranya mau hadir ke tempat kami ini. Dan kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirim, yaitu salah satu daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kampung kita ini. Dengan kedatangan beliau nanti, mudah-mudahan kampung kita ini menjadi kampung yang barokah, yang dikeluarkan dari kampung kita ini para penghafal Al-Quran, para hafid, para alim ulama, dan orang yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan masjid-masjid yang ada di kampung ini hidup 5 amal: zikir, ibadah, ta'lim wa ta'lum, dan khidmat, serta keluar 4 bulan setiap tahun. Kita niatkan semua ya. Dan bapak dan ibu, apabila kita memiliki anak, maka kita kirimkan anak kita ini ke pondok pesantren. Pondok pesantren mana saja. Karena dengan dikirimnya anak ke pondok pesantren itu, maka hidup akan barokah, rezeki akan bertambah. Dulu ketika kami, kakak saya almarhumah, saya dikirim ke pesantren, orang tua kami itu mudah cari rezeki. Sekarang udah nggak pesantren lagi karena udah tua juga, jadi udah sakit-sakitan. Dulu mesti kakak saya, adik saya barokah ini. Walaupun kerja ke ladang tapi diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut besarnya mau jadi apa. Jadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai anaknya itu menjadi hafiz Al-Qur'an gitu kan, maka diberkahi, akan dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, bahkan sampai 10 orang yang ia kehendaki. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembacaan Maulid dia ulangi yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz An-Nawawi Baik. الشافع المشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على
رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساما يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل مولى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر معادي واصرفه والباع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافي الرحمن الحمد لله الذي أعطاني
Tak dibacanya lagi ya Allah. Padahal hadirin, kalau kita memperhatikan di zaman Nabi itu mereka adalah ahlul Quran. Di zaman Rasulullah mereka itu senantiasa membaca Al-Quran. Tapi Nabi SAW mengatakan kaumku itu menjadikan Al-Quran itu sebagai mahjura, hanya sekedar pajangan saja, hanya sekedar hiasan dinding saja, atau hanya sekedar syarat saja. Kalau ditanya oleh orang nanti ada Al-Quran di rumahnya, mereka bisa bilang ada. Tapi dibaca tidak pernah, dibuka tidak pernah. Al-Quran jadi tempat sarang laba-laba. Al-Quran berdebu di mana-mana. Maka mana kaum yang disebut oleh Nabi SAW? Para sahabat itu Ahlul Quran. Pemimpinnya diantaranya adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Pemimpin Al-Quran, Ahlul Quran yang ada di zaman sahabat diantaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang terkenal suaranya itu begitu indah ketika melantunkan Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah terlalu lama Jibril tidak turun menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad itu cari Abdullah bin Mas'ud. Dicarinya Abdullah bin Mas'ud untuk didengarkan bacaan Al-Qurannya Abdullah bin Mas'ud, karena bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud itu sangat mirip dengan cara bacanya malaikat Jibril ketika malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu menjadikan Al-Quran sebagai hiburannya beliau. Orang-orang mukmin di antara kalangan sahabat, tabi'in dan salafun shalihin yang hidup setelah mereka, itu mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai motivasi untuk menambah keimanan beliau. Dan inilah memang betul-betul fungsinya Al-Quran. Bukan seperti kita hadirin, orang yang ketika membaca Al-Quran tujuannya, niat awalnya untuk mencari ketenangan, untuk mencari kedamaian, akan tetapi ketika membaca Al-Quran justru malah tambah gelisah. Inilah jauhnya kita dengan Al-Quran. Itu dikatakan sahabat, mereka kalau sudah membaca Al-Quran, mereka lupa akan segala hal. Pernah dulu di zaman Nabi SAW terjadi peperangan. Di saat peperangan tersebut yang lumayan cukup berlangsung berhari-hari, sampai ketika waktu di malam hari mereka bersepakat antara sahabat dan Nabi Muhammad bersama orang-orang kaum kafir Quraisy, mereka sepakat untuk menunda peperangan sampai besok hari dia akan lanjutkan lagi. Istirahat. Ketika istirahat hadirin, itu Nabi SAW itu memerintahkan seperti biasa. Enggak semuanya sahabat boleh tidur. Harus ada 2 orang, 3 orang yang menjadi haris, menjadi penjaga malam, untuk menjaga barisan muslimin yang sedang istirahat, untuk mempersiapkan kembali tenaga untuk agar bisa besok berperang. Lalu dikatakan ditunjuklah 2 orang, dibagi oleh Nabi. Sepertiga malam pertama 2 orang, sepertiga malam kedua 2 orang, sepertiga malam terakhir 2 orang. Ketika di 1/2 atau di 2/3, di sepertiga malam yang kedua hadirin, ada 2 orang sahabat yang sedang menjaga malam. Mereka ini karena sama-sama letih, mereka sepakat, ini sepertiga malam ini kalau dihitung bisa jadi 3-4 jam. Akhirnya mereka buat kesepakatan, kamu 2 jam, saya 2 jam. Saya 2 jam tidur, kamu 2 jam jaga. Nanti kalau sudah 2 jam, kamu bangunkan saya yang jaga. Lalu akhirnya mereka sepakat. Dan lihat bagaimana cara sahabat ketika menjadi penjaga malam. Kita hadirin di kampung-kampung, di desa-desa itu biasa ada namanya pos ronda malam. Ronda malam itu ada. Tapi cobalah apa yang dibuat biasanya dilakukan di pos ronda. Main catur, main batu, main gaplek. Itu maling lewat lah, lagi sibuk nih, oh batu nih, batu, dam. Maling mau lewat, bentar, lagi skakmat. Tapi lihat bagaimana sahabat Nabi SAW, mereka nggak mau menyia-nyiakan waktu mereka. Sambil mereka menjaga malam, sambil mereka ronda, mereka membaca Al-Quran di dalam sholat mereka.
Mereka sholat sepanjang mana mereka itu menjaga malam, dan mereka memperpanjangkan bacaan Al-Quran mereka. Sampai dikatakan ketika ada satu musuh menyelinap, menjadi mata-mata ingin menyelinap masuk ke dalam perkemahan kaum muslimin yang di situ ada Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan didapatin ada salah seorang sahabat sedang berdiri tegak sedang membacakan Al-Quran di dalam sholatnya. Lalu mata-mata ini dari jauh dia panah itu sahabat yang sedang sholat, sampailah kena kepada paha sahabat tersebut. Cucuran darah hadirin. Tapi sahabat ini nggak bergeming, tetap dia dalam keadaan sholat. Lalu dipanah lagi yang kedua kali, kena kepada punggung belakangnya. Masih juga dalam keadaan sedang sholat, tak turun ini sahabat. Lalu yang ketiga kali hampir kena kepada bahagian jantungnya, dekat dengan dadanya. Akhirnya sahabat ini tidak membatalkan sholatnya, dia cepat-cepatkan sholatnya. Dia selesaikan sholatnya secara cepat. Lalu setelah dia sholat, dia bangunkan sahabat satu lagi yang sedang menjaga malam, yang sedang tidur, yang jatah jaga malam. Dia bangunkan, ayo tolong gantikan saya untuk jaga malam. Yang tidur ini bangun, dia melihat, loh, siapa yang memanah kamu? Kata sahabat yang baca Al-Quran ini, nggak tahu, tadi ada orang di belakang yang memanah aku dari belakang. Lalu kenapa sudah sampai 3 panahan baru kamu bangunkan aku? Kenapa nggak dari awal panahan? Kenapa sudah tunggu 3 kali baru kamu bangunkan saya? Kata sahabat ini bilang, saya tadi sedang sholat dan sedang asyik membaca surah di dalam Al-Quran. Di dalam riwayat dikatakan beliau sedang membaca surah Al-Kahfi. Saya sedang asyik membaca surah Al-Kahfi dan saya tidak mau memutuskan bacaan surah Al-Kahfi saya. Lalu kenapa kamu bangunkan sekarang? Ya, saya pikir saya bentar lagi akan mati. Darah sudah cukup banyak yang keluar. Saya bangunkan kamu, saya takut kalau saya mati dan sebelum sempat membangunkan kamu, saya takut, saya khawatir saya tidak menjalankan perintah Nabi Muhammad dengan baik dan benar. Yang difikirkan bukan dirinya hadirin. Yang difikirkan adalah takut. Bukannya takut mati, akan tetapi takut tidak menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah amanah. Walihada ini adalah salah satu contoh bagaimana Al-Quran itu ada di dalam hati dan dirinya para sahabat. Tapi coba ayo kita bandingkan sekarang bagaimana dalam keadaan diri kita hadirin. Alhamdulillah, bersyukur ibu yang anak-anaknya masuk ke dalam pondok-pondok, ma'had-ma'had tahfidzul Quran, bersyukur. Karena ingat ibu, ini nanti yang menjadi tabungan kita berada di akhirat. Bahkan sudah dijanjikan tabungan ini sebelum kita di akhirat. Kalau kita sudah mati, nanti anak-anak yang akan menjadi hafal Quran, anak-anak kita yang menjadi hafizul Quran, mereka lah yang akan menjadi sumber pahala kita walaupun kita sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min 'amalihi illa min thalath." Kalau anak Adam mati itu, kalau ada manusia yang mati semua amalnya terputus kecuali 3 hal yang tidak akan terputus. Apa diantaranya? Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bu, Pak, kira-kira gimana caranya anak kita mau mendoakan kita? Jangankan dia berdoa, membaca Al-Quran pun tak bisa. Apa yang mau dibaca? Orang-orang tua kita ini Pak, yang tua-tua ini, kalau kita sudah mati, apa lagi yang mau kita buat? Tak bisa buat apa-apa, kita sudah dikubur. Tapi tahu nggak, nanti ada aliran-aliran amal, ada aliran-aliran kiriman-kiriman pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat apa yang diberikan oleh anak-anaknya ketika mendoakan kepada orang tuanya. Itu pernah diriwayatkan
Dulu Bu, ada satu orang di dalam satu tempat meninggal dunia, meninggalkan anak beberapa orang. Lalu ada satu tetangga daripada orang yang meninggal dunia ini setelah sebulan 2 bulan meninggal, bermimpi tetangganya ini yang meninggal. Dia lihat di dalam mimpinya bahwasanya orang yang meninggal ini, tetangganya ini, di akhirat dikumpulkan dengan beberapa orang lainnya yang sudah meninggal di kawasannya itu, lalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diantarkan oleh Allah satu nampan. Tahu nampan Bu? Talam, Pak. Talam makanan yang besar itu. Itu diberikan, dilihat oleh orang yang bermimpi ini, tetangganya yang 2 bulan lalu meninggal dan tetangga-tetangganya yang lain yang sudah meninggal itu saling berebutan akan rezeki yang diberikan oleh malaikat. Mereka rebutan makanan itu tersebut. Anggaplah ini satu pisang, satu piring ini ada banyak pisang, banyak jeruk, rebutan semua rame-rame. Lalu setelah sebulan, 2 bulan setelah dia bermimpi, bahkan setelah setahun, ini tetangganya yang masih hidup bermimpi lagi tetangganya sebelah itu yang sudah meninggal yang lama lalu. Ketika dilihat, sama mimpinya. Tetangga-tetangganya ini yang sudah meninggal kumpul, diberikan satu talam oleh Allah Subhanahu wa taala, diantar oleh malaikat. Tapi subhanallah, didapatin ketika itu talam tersebut, si tetangga yang sebelahnya ini yang setahun lalu meninggal itu tidak lagi ikut berebutan. Dia makan makanan sendiri, dia dapat talam sendiri. Yang lainnya masih berebutan, dia cuma dapat satu piring, dapat makan sendiri, gak bagi-bagi. Lalu orang yang mimpi ditanya, kenapa? Kok dulu saya lihat kamu ikut rebutan, sekarang enggak? Kata orang ini, ya, dulu anak saya tak pernah mendoakan saya, tak pernah memberikan Al-Qur'annya, pahalanya untuk saya. Namun alhamdulillah dia sudah dapat hidayah, dan sekarang setiap kali dia membaca Al-Quran, dia menghadiahkan pahalanya untuk saya. Dan saya sekarang mendapatkan rezeki saya sendiri, saya tak berharap lagi dengan rezekinya orang. Mungkin ketika bagi-bagi itu Bu, Pak, itu adalah bacaan orang yang sedang tahlil malam pertama, malam kedua, malam ketiga, didoakan untuk rame-rame, barulah ini orang dapat. Tapi alhamdulillah anaknya sekarang sendiri menghadiahkan pahala Al-Qur'annya, akhirnya dia dapat jatah sendiri, gak bagi-bagi. Ini kemuliaan. Belum lagi kita mendapatkan janji daripada Nabi Muhammad SAW. Betapa beruntungnya orang tua yang anak-anaknya hafizul Quran, nanti tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang tua yang lain. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Dipanggil orang-orang tua. Ingat ya, yang ini yang dipanggil adalah orang tuanya, bukan si penghafal Al-Qur'annya. Orang tuanya yang walaupun mungkin orang tuanya nggak hafal Quran, tapi anaknya hafal Quran, orang tuanya pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, dipanggil oleh Allah. Mana orang tuanya Fulan bin Fulan, yang mana namanya orang tuanya Fulan bin Fulan, bangun, berdiri. Apa yang akan diberikan? Satu mahkota yang bercahaya, berkilau, yang cahayanya itu lebih terang daripada matahari yang sekarang kita berada di atasnya, di bawah. Bu, coba nengok matahari ke atas. Ada yang mampu lihat? Tidak ada yang mampu. Terangnya itu matahari. Mahkota yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah mahkota yang jauh lebih terang, berlipat-lipat kali lipat lebih terang dibandingkan matahari sekarang yang ada di atas kita. Apakah mungkin kalau kita sudah diberikan mahkota oleh Allah, cahaya yang begitu terang tersebut, lalu kita dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka? Tidak mungkin. Orang api neraka itu semuanya isinya kegelapan, hanya api yang menyala, gak ada cahaya di dalam api neraka. Oleh sebab itu orang-orang yang sudah diberikan mahkota oleh Allah, mahkota di atas kepalanya, karena anak-anaknya penghafal Al-Quran, maka insya Allah diyakini, insya Allah orang tuanya pun akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ayo
kita makmurkan ini, tempat-tempat semisal ini, kita dukung. Mohon maaf, kita melihat zaman sekarang, naudzubillah, sangat miris Ibu. Kalau minta sumbangan ke rumah-rumah untuk acara orkestra, untuk acara dangdutan, untuk acara mak lampir, berlomba-lomba kita keluarkan uang supaya ada saham kita untuk masuk ke dalam api neraka. Bahkan ada yang nggak segan bangga, oh buat nama saya yang paling atas ya, saya mau kasih uang 1 juta. Kok bangga punya saham di akhirat, tapi bukan di surga tapi di neraka? Pejabat-pejabat coba tengoklah itu. Kalau sudah untuk acara joget-jogetan, dangdut-dangdutan, mak lampiran, entah apa lagi namanya itu. Oh, semuanya proposal, gak usah pakai kantor proposal, aku kasih uang. Tapi kalau pas datang anak-anak yang meminta sumbangan untuk membangun pondok pesantren, ada orang-orang yang datang untuk meminta sumbangan untuk membuat ma'had tahfidz, untuk membangun masjid, itu kalau bisa dicari di dompetnya warna yang paling pucat, itu yang dikeluarkan. Yang merah-merah, yang biru-biru, aduh sayang ini jangan dikeluarin dulu. Cari yang abu-abu, yang warna oranye, orennya pun oranye yang pucat-pucat ini. Itu pun udah merasa, tuh tengok, aku udah sumbang tadi untuk hafal Quran, aku udah sumbang tadi untuk acara tahfidzul Quran, cuman 1.000 perak, 2.000 perak, bangganya kemana-mana cerita sama orang, kayak dia yang menghabiskan uang, habis uangnya untuk acara itu tersebut. Lalu minta sama Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Dari mana surganya Bu? Untuk orkestra, untuk hal maksiat kita nyumbang banyak, tapi untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk tahfidzul Quran kita nyumbang sedikit terus mau minta masuk surga. Emangnya orkestra Anda yang masukkan Anda ke dalam surga? Dangdutan kita yang masukkan ke dalam surga? Tidak. Dan kalau kita mau pandai matematika sama Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Pak. Tadi saya membacakan hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa min thalath." Kalau wafat anaknya Adam, kalau wafat manusia, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3. Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah waladun shalih yad'ulah. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa' bihi sahibuh, ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan kepada orang lain dan orang lain tersebut mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh orang tersebut. Dan yang ketiga, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Bu, Pak, saya bukannya mau melarang orang mau memberikan sedekah kepada fakir miskin, itu bagus. Ada orang-orang minta di jalan-jalan, kita kasih, gak apa-apa, bagus. Yang namanya sedekah, kata Nabi SAW, la yanqusul mal min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Gak akan berkurang harta orang yang mengeluarkannya dengan sedekah, akan tetapi kata Nabi Muhammad akan ditambah, akan ditambah, akan ditambah. Di sini ulama berbeda pendapat. Makna Nabi mengulangi yazdad, 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 bertambah, bertambah, bertambah. Ada sebahagian mereka mengatakan akan ditambah 3 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian lagi yang mereka mengatakan yazdad di sini adalah dipastikan gak mungkin berkurang harta orang tersebut, pasti bertambah. Ibu, Pak, tadi saya katakan kalau kita nyumbang kepada fakir miskin, ya bagus. Tapi siapa di antara kita yang berani memastikan kalau ketika kita menyumbang kepada fakir miskin, ya, fakir atau miskin yang menerima harta kita itu, dia akan menggunakan uangnya itu untuk kebaikan atau keburukan? Ada yang berani menjamin? Kita kasih uang kepada pengamis 10.000,
Apakah ada di antara kita yang menjamin uang 10.000 itu dia gunakan untuk infak ke masjid? Atau uang 10.000 itu dia gunakan untuk memberikan lagi kepada orang lain? Atau uang 10.000 itu dia gunakan untuk dia mempunyai sarana menuntut ilmu? Ada? Yang kita dapatin sering kita baca berita, Bu, Pak, pengemis yang di jalanan ini kadang-kadang lebih kaya daripada orang yang diberi. Lebih kaya daripada orang yang memberi. Pas siang bajunya compang-camping, rupanya malam pulang udah dijemput naik Alphard. Diikutin dari belakang, rumahnya 3 tingkat, istrinya 4. Di malam hari pakai jas, malam hari tidur pakai piyama mahal, pagi pakai baju kerja lagi. Apa baju kerjanya? Baju compang-camping lagi. Bukannya tadi saya mengatakan kita harus suudzon sama pengemis, enggak. Yang namanya kita ketika kita memberi kepada orang lain, walaupun yang diberi itu berhak menerima atau tidak, kita nggak ada urusan. Pahalanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kasih sedekah untuk orang kaya sekalipun, untuk presiden, untuk raja sekalipun, niat kita tulus untuk Allah, karena Allah, maka pahalanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat bagaimana keadaan amal kita sekarang, mohon maaf Bu, Pak, kalau kita membandingkan sholatnya kita dengan sholat sahabat, berapa sih hebatnya kita? Pernah tahu nggak ada satu orang bernama Ali Zainal Abidin? Ali Zainal Abidin ini adalah putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini adalah putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga putranya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra kita semua tahu adalah putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Ali Zainal Abidin ini adalah jatuhnya cicitnya Nabi Muhammad. Tahu nggak, beliau itu diberi gelar Zainal Abidin, namanya Ali, tapi diberi gelar dan terkenal sampai sekarang dengan nama Zainal Abidin. Kenapa Zainal Abidin? Orang yang mengindahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang apa yang dilakukan? Itu dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam nggak kurang, kalau sholat itu nggak boleh kurang 1000 rakaat. Coba saya mau tunjuk tangan. Ada yang pernah sholat 100 rakaat satu malam? Nggak usah lah 200, 300. Kalau 1000 ya nggak mungkin lah, sudah 100 ada? Bu, Pak, kita taraweh aja di bulan Ramadan, kalau bisa cari masjid yang paling ringan. Masjid di depan ini masjid apa namanya? 20 apa 8? Alhamdulillah. Masjid Jami kita 20. Yang sibuk kita cari yang mana yang 8 ya? Itu pun kalau masih sholat masih mending 8 lah, yang penting masih sholat. Yang ada sekarang ributnya aja yang ada. Oh, mana dalil 8, mana dalil 20, mana dalil 8, mana dalil 20. Ngomongnya orang lagi sholat tarawih, dia seruput kopi di warung kopi. Debatnya aja yang ada, sholatnya enggak. Inilah tabiat kita. Itu pernah saya pergi satu kota, ada satu masjid Pak, kalau Ramadan tarawihnya rame, betul rame, isinya anak-anak muda semua, jarang orang tua dapat, rame anak-anak muda. Salut saya tanya lah, kebetulan memang saya nggak sholat di situ, saya tanya, ini masjid apa khasiatnya kok rame kali, anak-anak muda pula yang rame. Oh iya Habib, mereka ini kalau sholat tarawih yang pertama 8 rakaat. Wah, ini dalam hati saya udah mulai gak enak hati. Oke lah, anggap banyak juga yang masjid yang 8 rakaat pun gak rame, anak muda pula. Terus kenapa emang kalau 8 rakaat? Iya Habib, di masjid ini Habib, mereka bacanya itu surah Al-Baqarah, mereka bacanya surah Al-Imran, widih. Rakaat keempatnya baca surah An-Nisa, wuduh. Rakaat 18-nya baca surah Yasin, umat. Rame ya? Iya Beb. Kok bisa? Iya. Baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya kayak mana gak rame, udah 8, singkat, padat, tepat, jelas. Jelas malasnya. Oleh sebab itu apa sih yang mau kita banggakan? Kita mau banggakan kita keluarkan sedekah. Emang berapa paling banyak sedekah yang udah kita keluarkan? Pernah nggak kita mengeluarkan uang 1 juta atau paling nggak setiap hari Jumat kita ngasih uang 500.000 ketika sholat Jumat? Pernah? Pernah nggak kita bangun masjid ini punya saham kita 20 juta, 30 juta di sini? Pernah? Mahat tahfidz ini buat mahat tahfidznya di sini. Mahat tahfidznya ini berapa uang yang udah kita keluarkan di sini? Tahu nggak kalau kita membandingkan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang termasuk di antara 10 orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan dikatakan di dalam riwayat di antara 10 ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan yang lainnya, di antaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu dikatakan Abdurrahman bin Auf di antara 10 orang ini adalah yang paling lambat masuk ke dalam surga. Di antara 10. Di antara 10 yang paling lambat masuk ke dalam surga. Kenapa? Abdurrahman bin Auf ini paling banyak audit KPK-nya. Audit BPK, Badan Pemeriksa Keuangannya itu paling banyak. Kenapa paling banyak? Abdurrahman bin Auf ini hartanya gak habis-habis. Banyaknya luar biasa. Tahu nggak berapa setiap hari beliau mensedekahkan harta beliau biar kita tahu malu. Jangan cuma ngasih uang 1.000, 2.000, bangganya luar biasa. Besok-besok minta mati, ya Allah, mati husnul khotimah. Aduh. Abdurrahman bin Auf itu dikatakan setiap hari di dalam riwayat beliau dikatakan beliau itu mensedekahkan minimal 12.000 dinar. Bu, 1 dinar itu uang logam isinya emas semua. Bukan kayak uang logam 500 perak kita. Jatuh di jalan pun gak ada orang yang mengambil. Uang dinar ini 1 logamnya isinya emas semua. Cobalah bayangkan berapa berat uang logam kalau isinya uang emas itu. Gak usah jauh-jauh lah, anggaplah misalnya 2 gram, 3 gram 1 dinar. Berapa harga emas sekarang, Bu? Berapa harga emas sekarang, Bu? Oh, banyak yang tak tahu, Masya Allah ibu-ibu di sini. Anggaplah udah berapa? 700.000. Ya udahlah, sekarang lagi emas lagi naik. Kemarin rata 500.000. Kali 2 dinar berapa, Bu? Kali 2 gram berapa? 1 juta. Kali 3 gram 1,5 juta. 1 juta kita ambil singkatnya. Kali 12.000 berapa? 1,2 miliar setiap hari sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Setiap hari. Udah sedekah banyak kayak gitu pun itu akan menjadi hisab sendiri beliau nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Logikanya gini, Pak. Saya punya uang 1 juta. Bapak punya uang 1 miliar. Dua-dua rumah kita didatangin sama KPK. Kira-kira KPK lebih keluar cepat yang mana? Rumah saya atau rumah Bapak? Pasti rumah saya. Kenapa? Alah, uangnya cuma 1 juta, apa yang mau diaudit? Rumah Bapak 1 miliar diperiksa. Di mana ini hartanya 1 miliar? Mana asetnya? Semuanya diperiksa. Makanya Abdurrahman bin Auf di antara 10 sahabat ini termasuk yang paling lambat masuk ke dalam surga dikarenakan auditnya paling banyak, walaupun yang dikeluarkan itu untuk sedekah di jalan Allah. Coba kita bayangkan kalau kita diaudit, udah harta kita nggak banyak-banyak kali dan banyaknya untuk maksiat pula. Yang baik saja, sedekah saja diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah lagi yang untuk maksiat. 1 sennya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah istri Nabi, Bu, itu pernah ada 1 orang pengemis ketok pintu rumah beliau. Istri-istrinya Nabi ini orang miskin semua, Bu. Sayyidah Khadijah aja yang kaya raya menikah dengan Nabi Muhammad jadi miskin. Semua habis untuk Nabi Muhammad. Siti Aisyah pernah setelah wafatnya Nabi, ada orang ketok pintu di rumah Siti Aisyah, ada pembantunya beliau yang khidmah sama beliau.
Lalu ketika ada orang datang meminta-minta sama beliau, minta sedekah, beliau nggak punya apapun di rumah. Yang ada cuma satu buah ya, bukan satu tangkai, satu buah anggur. Kata Siti Aisyah, kasih satu buah anggur itu untuk pengemis tersebut. Kata pembantunya bilang, ya Ummul Mukminin, wahai Siti Aisyah, apalah arti satu buah anggur, kenyang pun tidak. Yang ada bikin keselak tenggorokan. Untuk apa dikasih? Mending gak usah dikasih. Apa kata Siti Aisyah? Oh, apakah kamu nggak dengar firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah"? Barang siapa yang beramal dengan amal baik, walaupun sebesar biji dzarrah, nanti dia akan melihat hasilnya di surga, di akhirat. Tahu nggak Bu, Pak, apa itu biji dzarrah? Kita kan sering mendengar biji dzarrah. Ini kalau pagi hari kita buka jendela, matahari masuk. Lihat nggak, kayak ada debu-debu yang berterbangan. Ketika matahari masuk ke dalam rumah kita, ada debu-debu yang berterbangan. Debu-debu itu dikatakan masih lebih besar daripada biji dzarrah sekalipun. Kata Siti Aisyah, beliau mengatakan, coba kamu bayangkan dalam satu buah anggur ini berapa banyak biji dzarrah yang berkumpul di dalamnya. Aku cuma mengharapkan pahala di sisi Allah. Oleh sebab itu Bu, Pak, kalau kita melihat apa sih amal ibadah kita yang mau kita banggakan dibandingkan amal ibadahnya para sahabat dan para tabi'in yang lainnya, maka kalaulah kita merasa nggak terlalu banyak ibadah, pinter-pinter ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apa yang telah dijamin oleh Nabi SAW, tidak akan terputus amal ibadah seseorang ya walaupun dia sudah mati. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah. Bu, Pak, nggak akan sama uang 10.000 yang kita berikan kepada para pengemis, orang-orang fakir miskin yang belum pasti kita tahu untuk kemana dia keluarkan uang tersebut, dibandingkan uang 10.000 yang kita berikan kepada ma'had tahfidzul Quran. Coba bayangkan, karena harta kita anak-anak tersebut bisa membaca Al-Quran. Karena harta kita anak-anak tersebut bisa menghafal Al-Quran. Setelah dia menjadi hafidhul Quran, dia akan sampaikan Al-Quran kepada masyarakatnya. Karena ada saham harta kita, satu orang tua nanti berhak mendapatkan mahkota di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada satu saham daripada kita, anak tersebut menyampaikan ilmu Al-Quran yang dia dapat. Berapa banyak orang yang nanti akan mendapatkan ilmu daripadanya. Mudah-mudahan ada lagi yang menyampaikan ilmu kepada orang lain lagi. Berapa banyak pahala yang akan mengalir terus kepada kita. Itu kalau 10.000. Bayangkan kalau 100.000. Bayangkan kalau di dalam ma'had tahfidz Al-Quran ini ada saham kita, satu kelas dari kita, satu bangunan kantor dari kita, satu rumah guru dari kita, satu asrama santri dari kita. Coba bayangkan berapa banyak saham yang Allah akan berikan kepada kita karena sumbangan kita ke tempat-tempat yang baik. Tapi coba bayangkan Bu, bayangkan kalau kita berikan harta kita untuk orang-orang yang maksiat, mak lampir, mabuk-mabukan, habis mereka dangdutan, mak lampiran, mabuk mereka, habis itu uang kita dipakai untuk beli minuman, dipakai mereka karena mabuk berzina. Hasil daripada anak zina ini jadi anak yang di luar nikah. Coba tengok berapa banyak keburukan gara-gara sumbangan kita itu tadi. Semuanya akan dilihat nanti Bu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Oleh sebab itu, ingat, Nabi itu pernah bilang, tidak akan banyaknya musibah kecuali sudah menyeluruhnya maksiat. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah tidak akan diturunkan oleh Allah rahmat yang begitu besar, melainkan di tempat tersebut ada tempat-tempat yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayo sama-sama kita makmurkan masjid-masjid kita. Kita makmurkan tempat-tempat tahfidzul Quran kita. Bu,
kalau punya harta lebih jangan sibuk beli emas. Ibu mati, cincin ibu dari emas, gelang ibu dari emas, apa mungkin dikasih sama ahli waris masuk dalam kubur? Tak mungkin, Bu. Dulu orang-orang Cina kalau mati itu emasnya itu dimasukkan ke dalam kubur semuanya, tidak dilepas. Cincinnya, gelangnya, kalungnya masuk semua dalam kubur. Sekarang mereka buat wasiat, kalau mati jangan lagi masukkan emas aku ke dalam kuburku, bawa aja untuk kalian. Kenapa? Takut dicuri maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu takut sama maling. Gak ada yang bisa kita bawa, Bu, kecuali kain kafan. Terus untuk apa kita numpukin harta? Di dunia kita hidup sementara, di akhirat kita hidup selama. Maka mudah-mudahan insya Allah Ma'had Tahfidz Rawdatul Ulum insya Allah senantiasa dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pesan saya terakhir, jangan pernah menganggap kalau bukan karena saya, kalau bukan karena sumbangan saya, tempat ini nggak akan berdiri. Jangan salah. Ada atau tidak adanya Bapak, ada atau tidaknya ada Ibu, maka tempat ini akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak, Bu, kita yang membutuhkan untuk memakmurkan tempat ini. Kita yang membutuhkan untuk memberikan saham kepada tempat ini. Karena kita yang membutuhkan untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad, bukan dakwahnya Nabi Muhammad yang membutuhkan kita semua. Kita yang membutuhkan agar agama Islam, syariat kita, Al-Quran kita tersebar ke seluruh dunia, bukan Al-Quran kita yang butuh akan kita untuk supaya bisa disebarkan, karena ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu anzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Kami jadikan Al-Quran ini sebagai peringatan untuk kalian dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mau nggak punya saham untuk sama-sama menjaga syariatnya Allah? Apakah kita mau nggak menjaga semuanya punya saham untuk menjaga Al-Quran yang merupakan kalamnya Allah Subhanahu? Mudah-mudahan insya Allah Ma'had Tahfidzul Quran, insya Allah Rawdatul Ulum, Ma'had Tahfidzul Quran dan Rawdatul Ulum ini mudah-mudahan insya Allah mengeluarkan Hafizul Quran, para hafizah, para hufaz yang insya Allah hafal Al-Qurannya akan bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan insya Allah Al-Quran yang dihafalkan oleh anak-anak kita di dalam pondok Rawdatul Ulum ini, mudah-mudahan insya Allah menjadi kebanggaan tersendiri untuk anaknya nanti, untuk orang tuanya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita pun diberikan rezeki oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk dapat juga menghafalkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa mengamalkan kehidupan kita dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan insya Allah Muhammad Ridwan Al-Hafidh yang sudah selesai mengkhatamkan Al-Qurannya, mudah-mudahan Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan akhlaknya sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad yang disifatkan oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah akhina Muhammad Ridwan menjadikan akhlaknya sebagai akhlak Al-Quran. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua Ibu, Bapak, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan insya Allah apa yang kita telah sedekahkan, apa yang telah kita keluarkan, mudah-mudahan menjadi amal jariyah tersendiri untuk kita semua yang sangat nanti kita butuhkan ketika kita berada di akhirat, ketika kita sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang kita dihisab di yaumil mizan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'had Tahfidzul Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimakmurkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tidak keluar kita dari tempat ini, panasnya terik matahari ini mudah-mudahan insya Allah membakar semua dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disucikan hati kita yang penuh dengan kotoran, dibersihkan hati kita daripada segala noda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang sholihin, sholihat,
dijauhkan anak-anak kita daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala maksiat, dijauhkan daripada segala narkoba, dijauhkan daripada segala perzinahan, dijauhkan daripada segala hal-hal yang dapat membawa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan anak kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi hafizul Quran, menjadi alim ulama, menjadi orang-orang yang berguna di dalam masyarakat dan negaranya. Amin ya rabbal. Orang-orang tua kita yang telah meninggalkan dunia, mudah-mudahan jamal marhumah wala tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wala syaqiyya wala mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wa azwajina wa la tadurruhum ووفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مغفي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها منا وخبير. Ya Allah, rezeki kami yang sulit ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Rezeki kami yang jauh ya Allah, mudahkan dan dekatkan rezeki kami ya Allah. Rezeki kami yang masih syubhat, masih haram ya Allah, halalkan dan berkahi rezeki-rezeki kami ya Allah. Hutang-hutang kami ya Allah, lunaskan ya Allah. Engkau yang mampu melakukan segala halnya ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ud'uni astajib lakum. Engkau yang memerintahkan kami untuk memohon kepadamu, dan engkau akan menjanjikan kepada kami bahwasanya engkau akan menjawab doa-doa kami. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau bukanlah zat yang maha mengingkari janji ya Allah. Kami menuntut janjimu ya Allah, kami menadahkan tangan kami kepadamu ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf apabila kelancangan kata. Mudah-mudahan insyaallah semuanya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Mudah-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sahih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi.